I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. আপলোড করতেছিল এমন সময় ফোনটি পানিতে পড়ে যায়। তখন মিতা বলে যে আমার ফোনটি নাও এবং তুমি ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করো। এখন বন্ধুরা তোমরা এই ছবিটি দেখে বলো তো এদের মধ্যে কার ফোনটি পানিতে পড়ে গিয়েছে। বলতে পারলে অবশ্যই ভিডিওতে একটু লাইক করবে। বন্ধুরা তোমরা ভালোভাবে দেখলে দেখতে পাবে যে এখানে পায়েলের ফেসবুক আইডি থেকে ছবিগুলো আপলোড করা হয়েছে। তার মানে এই হলুদ রঙের জামা পরা মেয়েটির ফোনটি পানিতে পড়ে গিয়েছিল। এবার তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন। এখানে এই ডলটিকে ভালোভাবে দেখো, জুতোগুলো করে দেখো এবং ব্যাগটিকে দেখো। এবার বলো তোমরা এখানকার মধ্যে কোন ডলটিকে দেখেছিলে। বলতে পারলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবে। বন্ধুরা তোমরা 2 নাম্বার দলটিকে দেখেছিলে। এবার বলো তোমরা কোন জুতো জোড়াটি দেখেছিলে। বন্ধুরা এখানে দেখো তোমরা 2 জোড়া জুতোকে দেখেছিলে। এবার বলো তো তোমরা প্রথমে কোন ব্যক্তিকে দেখেছিলে। বলতে পারলে অবশ্যই জানাবে।
বন্ধুরা, এখানে তোমরা সি নাম্বার গ্রাফটিকে প্রথমে দেখছিলে। এবার তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন, জলের মাঝে জন্ম হলো 2 অক্ষরের প্রাণী, শেষের অক্ষর কেটে দিলে হয় মহারানী। বলো তো কি হবে ফ্রেন্ডস? উত্তর হবে মাছ। এবার তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন, দেখো এই মেয়েটি তার বয়ফ্রেন্ডকে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। দেখো তো বন্ধুরা, তোমরা খুঁজে বের করতে পারো কিনা তার বয়ফ্রেন্ড কোথায় লুকিয়ে আছে? ভালোভাবে দেখো এবং চিন্তা করো। বন্ধুরা দেখো, তার বয়ফ্রেন্ডটি এখানে লুকিয়ে রয়েছে। এবার তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন, দেখে নাও। এই লোকটি তার ড্রয়িং রুমে খুন হয়ে পড়েছিল এবং ডিটেকটিভ মেহুলকে তখন ডাকা হয় এবং ডিটেকটিভ মেহুল চলে আসে। সে এসে তার গার্লফ্রেন্ড, বান্ধবী এবং বন্ধুকে সন্দেহ করে এবং প্রথমে সে তার বান্ধবীর বাসাতে যায় এবং তার বান্ধবী রীতাকে জিজ্ঞেস করে। তখন রীতা বলে যে আমি তাকে খুন করিনি, কারণ তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগই হয়নি, আমি খুনের বিষয়ে কিছু জানি না। তখন ডিটেকটিভ মেহুল তার বন্ধু রানার বাড়িতে চলে যায় এবং রানা বলে যে আমার বাবা অসুস্থ হয়, আমি কাল বের হতে পারিনি, বিধে আমি খুনের বিষয়ে কিছুই জানি না। তখন ডিটেকটিভ মেহুল তার গার্লফ্রেন্ডের বাসায় চলে যায়। তার গার্লফ্রেন্ড বলে যে গতকাল থেকে তার সাথে আমার দেখা হয়নি, আমি খুনের বিষয়ে কিছুই বলতে পারবো না। কিন্তু ডিটেকটিভ মেহুল 3 জনকে দেখে এবং তাদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারে যে এদের মধ্যে কে খুন করেছে। তো বন্ধুরা, তোমরা বলো তো কে খুন করেছে? এখানে লোকটার গার্লফ্রেন্ড তাকে খুন করেছে, কারণ তোমরা ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবে যে তার কানে একটি দুল লোকটি যেখানে খুন হয়েছে সেখানে রয়েছে। তার মানে ডিটেকটিভ মেহুল বুঝতে পারে যে এই মেয়েটি তাকে খুন করেছে। এবার তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন কি আছে দেখে নাও। প্রথমে তোমরা 2 জন মহিলাদের দেখতে পাচ্ছ। তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখে বলতে হবে যে এদের মধ্যে কোন মহিলাটি বেশি ধনী। বন্ধুরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো এবং চিন্তা করো কোন মহিলাটি বেশি ধনী। বন্ধুরা তোমরা এখানে 2 নম্বর মহিলাকে দেখতে পাচ্ছ যে তার ব্যাগের মধ্যে লেখা আছে ইউএসএ থেকে সে শপিং করেছে, এবং এ নাম্বার মহিলাটি ব্যাগে দেখতে পাচ্ছ তোমরা তারা ইন্ডিয়া থেকে শপিং করেছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে 3 নাম্বার মহিলাটি বেশি ধনী। তাছাড়া তোমরা দেখো যে 3 নাম্বার মহিলাটি যে আইসক্রিম খাচ্ছে সেটি কোন আইসক্রিম এবং তার বাচ্চাও কোন আইসক্রিম খাচ্ছে, কিন্তু এ নাম্বার মহিলাটি একটি সাধারণ আইসক্রিম খাচ্ছে এবং তার বাচ্চাও খাচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে 3 নম্বর মহিলাটি বেশি ধনী। বন্ধুরা তোমরা যদি ভিডিওটি পছন্দ করো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক বাটনে ক্লিক করবে এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। ধন্যবাদ।